Good evening, everybody. Today we are here with the Mendeleev's periodic table. In the previous periods, we have studied Dobrainer's law of triads as well as Newland's law of octaves. Now look here, the Mendeleev's periodic table, it is having some important features, and these features are listed here. You can see here that 63 elements were known at the time of Mendeleev, and Mendeleev was able to classify all the 63 elements. Next point is that what was the base of classification which was used by Mendeleev to classify all these elements? So this base of classification was melting point, boiling point and density. You note down these points: melting point, boiling point and density. So what are these? Melting point, boiling point and density. काय म्हणायचं यांना? These are called as physical properties. So what is melting point? Melting point is a constant temperature. Melting point is a constant temperature at which a solid is converted into its liquid form. Constant is a very important word here. Melting point is a constant temperature at which solid is converted into its liquid form. Then what is boiling point? Boiling point is a constant temperature at which liquid is converted into its vapor form. It is a constant temperature at which liquid is converted into its vapor form. And what is density? Density is mass per unit volume. You know that density is mass per unit volume. So these were the physical properties which were used by Mendeleev for classification of elements. Next, he used chemical properties, and these chemical properties were the oxides of metals or the hydrides of metals. So what he did here is that he stated the formula for some of these oxides. So what were the formulae for these oxides? So if you look at the first group elements, so first group elements, these are hydrogen, lithium, sodium, potassium and so on. So let us look at the formulae of oxides of the first group elements. So lithium, it has a formula of Li2O. Then second element is sodium, it has the formula of Na2O. Third one is potassium, it has the formula of K2O. So these are the formulae of the first group elements. Now, what are the formulae for hydrides of the same elements? The formulae are LiH, lithium hydride. You can give the next formula, sodium hydride. You can go for the third formula, potassium hydride, that is LiH, lithium hydride, NaH, sodium hydride and potassium hydride. तर लक्षात घ्यायचंय, इथे मेंडेलीवने RH असं लिहिलंय. R हा कॉमनली सर्व एलिमेंट्ससाठी आहे, हे लक्षात घ्यायचंय. आणि हा जो R2 लिहिलेला आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण वॉटरचं जर घेतलं आपण, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ वॉटर? फॉर्म्युला फॉर वॉटर इज H2O. मग इथे काय लिहिलंय मेंडेलीवने? R2O. मग R2O म्हणजे काय असेल? Li2O असेल, Na2O असेल, K2 असेल, any of the element, it has the same formula, same type of formula, that is R2O. असं प्रत्येकाचं सांगितलेलं आहे. म्हणजे बेरिलियमचं पण तसंच आहे बघा, तुम्ही ट्राय करू शकता बघा. बेरिलियम ऑक्साईड, बेरिलियम ऑक्साईड म्हणजे काय झाला? BeO. त्यानंतर मॅग्नेशियम ऑक्साईड, मॅग्नेशियम ऑक्साईड काय झाला? MgO. त्यानंतर कॅल्शियम ऑक्साईड, कॅल्शियम ऑक्साईड काय झाला? CaO. म्हणजे इन जनरल काय म्हणू शकतो आपण त्याला? RO. मग इथे काय लिहिलंय? RO. तसंच या ठिकाणी RH2, दुसरा हायड्राइडचा फॉर्म्युला काय आहे? RH2. मग याचे हायड्राइड्स लिहिले तर काय येतील? BeH2, MgH2, CaH2. म्हणजे हे सगळे काय झाले? याचे हायड्राइड्स झाले. बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम हायड्राइड्स. ठीक आहे.
तर या प्रॉपर्टीजचा मेंडेलिव्हने त्या ठिकाणी अभ्यास करून हे क्लासिफिकेशन मांडलेलं आहे, हे लक्षात घ्यायचं आहे. आता तिसरं जे आहे ते ॲटॉमिक मासेस. मग ॲटॉमिक मासेस काय यूज केलेले आहेत, व्हॉट इज हाऊ दिस ॲटॉमिक मास इज यूज्ड. सो एलिमेंट्स वर अरेंज अगेन इन द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. म्हणजे हे परत एलिमेंट्स इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये ते मांडलेले आहेत, हे लक्षात घ्यायचं. तर हे सगळं झालं मेंडेलिव्हचं पिरियॉडिक टेबल जो आहे त्याचं एक जनरल स्ट्रक्चर झालं. आता हे जे स्ट्रक्चर आहे आपण नीट समजून घेतलं पाहिजे की हे स्ट्रक्चर नेमकं काय आहे, काय आहे या स्ट्रक्चर मध्ये बाबा, हे लक्षात घेणं खूप गरजेचं आहे. मग आता इथे जर आपण पाहिलं तर लक्षात घ्या, मेंडेलिव्हने जे ग्रुप्स केलेले आहेत ते ग्रुप्स किती आहेत, स्वतःला प्रश्न विचारूयात आपण. हाऊ मेनी ग्रुप्स आर देअर इन मेंडेलिव्हज पिरियॉडिक टेबल. सो द आन्सर इज 8. विच आर दोज? फर्स्ट, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. What about zero group? Zero group was added afterwards. Zero group हा मेंडेलिव्हच्या पिरियॉडिक टेबल मध्ये नव्हता, तो नंतर ऍड केला गेला. लक्षात येते? झिरो ग्रुप हा जो आहे तो नंतर ऍड केला. त्याच्यानंतर हा जो आहे, हे ग्रुप्स जे आहेत ह्या ग्रुप्स मध्ये काय दिसते आपल्याला, ग्रुप्स आर डिवायडेड इनटू 2 पार्ट्स. काय दिसलं वैशिष्ट्य ग्रुप्सचं, they are divided into 2 parts. What are these parts called? These parts are called as A and B. ज्यावेळेस तुम्ही असं प्रश्न विचारून अभ्यास कराल त्यावेळेस तुमचा चांगला अभ्यास होईल. चल हे पार्ट्स कोणते आहेत, A आणि B. मग पहा इथे फर्स्ट A, फर्स्ट B असे तुम्ही जर एलिमेंट्स वाचायला सुरुवात केली, आपण वाचूयात आता. तर हे लक्षात घ्या, हाऊ मेनी ग्रुप्स आर देअर, 8 ग्रुप्स. What is this, which is this group? It is zero group or the inert gases. So inert gases हे लक्षात घ्यायचं, inert gases were added afterwards. Inert gases आधी नव्हते. Inert gases were discovered later, कारण ते inert असल्यामुळे ते लक्षात आले नाही लवकर. They do not combine with other elements and therefore they were not discovered earlier. आणि मग हे inert gases नंतर ऍड केले गेले, म्हणून तो जो शेवटचा ग्रुप आहे तो मेंडेलिव्हच्या ओरिजिनल पिरियॉडिक टेबल मध्ये नाही, हे लक्षात घ्यायचंय. इनर्ट गॅसेस हे लवकर लक्षात आले नाहीत ते इनर्ट असल्यामुळे, कारण ते कुठले कंपाऊंड तयार करतच नाहीत, हे लक्षात घ्यायचं. का लक्षात आले नाहीत ते, का लक्षात आले नाहीत, कारण ते कुठलेही कंपाऊंड ते तयार करत नाहीत. आता हे जे मेंडेलिव्हज पिरियॉडिक टेबल आहे ह्याच्यामध्ये हे 8 ग्रुप्स आपण फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी आपण ते रीड करूयात म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. तर फर्स्ट ए ग्रुप हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सिझियम. फास्ट घेणार आहोत आपण. फर्स्ट बी ग्रुप कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. सेकंड ए बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. सेकंड बी कॅडमियम, मर्क्युरी. थर्ड ए बोरॉन, ॲल्युमिनियम, इंडियम, थॅलियम. थर्ड बी इट्रियम. फोर्थ ए कार्बन, सिलिकॉन, टिन, लेड. फोर्थ बी टिटॅनियम, झिर्कोनियम, हाफनियम, थॅलियम. फिफ्थ ए नाइट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. फिफ्थ बी वैनेडियम, नायोबियम, टेंटेरा. सिक्स्थ ए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम. सिक्स्थ ए. सिक्स्थ बी क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, यूरेनियम. सेवेंथ ए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सेवेंथ बी मैंगनीज, टेक्नीशियम. And 8th group elements, these are the 9 elements: iron, cobalt, nickel, ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platinum. तर असे हे सगळे ग्रुप्स झाले. हॉरिझॉन्टली काय झालेलं आहे इथे आता, हॉरिझॉन्टली देर आर पीरियड्स. हाऊ मेनी पीरियड्स आर देअर? देर आर 7 पीरियड्स हॉरिझॉन्टली. सो फर्स्ट पीरियड हायड्रोजन, सेकंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नेशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन. फोर्थ पीरियड 2 series are there. First series potassium, calcium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel. First series. फोर्थ पीरियड मधली दुसरी सिरीज कोणती आहे? कॉपर, आर्सेनिक, सेलेनियम अँड ब्रोमिन. फिफ्थ सिरीज कोणती आहे इथे? फिफ्थ मध्ये फर्स्ट सिरीज, फिफ्थ पीरियड मध्ये फर्स्ट सिरीज रुबिडियम, स्ट्रॉन्शियम, इट्रियम, झिर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम आणि पॅलेडियम. फिफ्थ मध्ये सेकंड सिरीज कोणती आहे? सिल्वर, कॅडमियम, इंडियम, टिन, अँटीमनी, टेल्युरियम, इंडियम.
सिक्स्थ मधली फर्स्ट सिरीज परत सीझियम, बेरियम, हाफनियम, टेंटॅलम, टंगस्टन, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लॅटिनम. आणि परत सिक्स्थ मधली सेकंड सिरीज कोणती आहे? गोल्ड, मर्क्युरी, थॅलियम, लेड, बिस्मथ. आणि सेवेंथ मध्ये थोरियम आणि युरेनियम. असं हे क्लासिफिकेशन या ठिकाणी सांगता येईल आपल्याला. म्हणजे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये ग्रुप्समध्ये ए आणि बी पार्ट्स होते आणि फोर्थ पासून इथं फर्स्ट सिरीज आणि सेकंड सिरीज हे लक्षात घ्यायचंय की अशा पद्धतीने हे सिरीज होते. आणि मग लास्टली आपण या ठिकाणी जर आपल्याला मेंडेलिव्हज लॉ सांगायचा झाला तर व्हॉट इज मेंडेलिव्हज लॉ? मेंडेलिव्हज लॉ. ओके, मेंडेलिव्हज लॉ काय आहे नेमका? मेंडेलिव्हज लॉ. सो properties of elements are periodic function of their atomic masses. आणि त्यामुळे मेंडेलिव्हनी हे जे एलिमेंट्स अरेंज केलेले आहेत ते इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. तर मेंडेलिव्हज लॉ परत एकदा बघा. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पिरियॉडिक फंक्शन्स ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. तर हा टेबल जो आहे यालाच आपण शॉर्ट फॉर्म ऑफ द पिरियॉडिक टेबल असं सुद्धा म्हणतो, कारण हा टेबल तयार झाल्यानंतर जे लॉंग फॉर्म पिरियॉडिक टेबल होता त्याला ह्या टेबलचं खूप मोठं म्हणजे ह्या टेबलमुळे लॉंग फॉर्म ऑफ द पिरियॉडिक टेबल जो आहे, जो मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल म्हणतो, तो तयार होण्यासाठी या टेबलचं खूप मोठं मदत झालेली आहे. आणि म्हणून हा मेंडेलिव्हज पिरियॉडिक टेबल ऑर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द पिरियॉडिक टेबल असं म्हणतो आपण त्याला. आणि हे जे वेकंट प्लेसेस वगैरे आहेत याबद्दल आपण मेरिट्स आणि डिमेरिट्स या टॉपिकमध्ये आपण त्याच्याबद्दल डिस्कस करूया. तर हे होमवर्क म्हणून तुम्ही काय करायचंय की मेंडेलिव्हज पिरियॉडिक लॉ जो आहे तो लॉ लिहायचा आहे आणि त्याचे मेन फीचर्स वगैरे जे आहेत, रनिंग नोट्स वगैरे तुमच्याकडे असल्या पाहिजेत. हे सगळ्या विद्यार्थ्यांनी थोडंसं लक्षात घ्यायचं आहे. तर सर्व रनिंग नोट्स वगैरे आपल्या व्यवस्थितपणे करायचे आहेत. आणि काही डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही मला पर्सनली विचारू शकता. ओके.